नमस्कार मु सुप्रिया। बिहार भोटर तालिका संशोधन संपर्क में सुप्रीमकोर्ट रे शुणाणी होईछि। तालिका संशोधन रे आधार एवं भोटर फोटो परिचय पत्र बा ईपीआईसी को निर्वाचन आयोग वैध दस्तावेज भावे ग्रहण करने को मना करने पर सुप्रीमकोर्ट को पक्षर मध्य किछि प्रश्न उठिछि एवं ए 2 दिन भितर शुणाणी भितर अनेक दिग सुप्रीमकोर्ट सामना को आनिचंती एवं किछि कथा मध्य एमिति रहिछि जो थरे प्रक्रिया बाधा प्राप्त हबो नाही किंतु प्रक्रिया उपरे जो संदेह विरोधी माने करी आसीतिले से भली किछि संदेह उपरे सुप्रीम कोर्ट मध्य पुनर्बार प्रश्न उठेचंती। ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करबा। हम सहित अछंती समीक्षक विजय साहू रहिचंती। विजय बाबू आपन को स्वागत करूची। आमे पूर्वरु मध्य अनेक समय रे बिहार संपर्क रे चर्चा करूचे। एसआईआर वर्तमान देशर गोटे सबुठु बड़ प्रसंग एवं काली बिहार रे हिची परे ओडिसा रे भी हबो। देशर समस्त राज्यवासी याकु सामना करबा को जाउचंती। एभली समय रे सुप्रीम कोर्ट रे सुनानी समय रे जो प्रसंग गुडिक आसी से संपर्क रे आपनकर प्रारंभिक मत देखंतु हम संविधान रो जो मूल स्पिरिट आज्ञा हमें जतले एडल्ट फ्रेंचाइज को ग्रहण कले संविधान रे एवं जनवरी 1 1950 रे जो मानकर 21 वर्ष बयस होइथिवो समस्त को किभली भोटर तालिका रे जोड़ा जीवो एवं अधिकांश किभली भोट देबे जा द्वारा कि जो सरकार पार्लियामेंट प्रथम तो पार्लियामेंट निर्वाचन जो संसद निर्वाचित हबो सेटा व्यापक प्रतिनिधि मूलक हबो तेणु मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उपरे गुरुत्व एवं आपण जदि सेही समय इतिहासटा देखिबे माने एते मेसिव उद्यम हेइथला आमे हमर संविधान प्रणयन हला 26 नवेम्बर 1949 रे संविधान रहिला गोटा निर्वाचन कमिशन पदवी रहिला निर्वाचन केमती परिचालना तापरे केमिति परिचालना हबो नथिला तापरे निर्वाचन कमिशन पदवी से रहिला एवं निर्वाचन मात्र अल्प दिन पूर्व प्रथम चीफ इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त हेले सुकुमार सेन एवं तांको दायित्व दिहला जे केमती निर्वाचन हबो एवं सेतेबेले जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हला माने से जो एक्सरसाइज हेइथला केमती जणे भी बात पड़िबेनी ए उद्यम हेइथला प्राय माने 4000 क्लर्क ठिकारे 6 मास ठिकारे डोर डोर बुली दुर्गम अंचल कोठी घोड़ारे कोठी गधरे कोठी ओटरे कोठी सगड़रे कोठी बलदरे समय चिंता करंतु हमर ज्योग्राफी एवं ऋतु सबु अंचल जाई हेबनी गमनागमन सुविधा भौगोलिक स्थिति आज्ञा मुख्य मुख्य समस्या थिला महिला मानकर तालिका करिया विशेष करी किछि राज्य जो गुडा को राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार ये जो टिके सांस्कृतिक दिगरो जो टिके अनुन्नत राज्य महिला माने रक्षणशील जो परिवार महिला बाहर को आसीबेनी कहबेनी आज्ञा तेणु महिला माने निज ना धरिया पई भी ताका ना बोधे दिया है नथला तेणु एक्स रो वाइफ वाई रो मां अच्छा जेड रो एई भलिया माने मैक्सिमम एनुमरेशन है जे एई भली बारे सेते ताको बुझेले भी से राज्य ही नांती अन्य राज्य रे किछि किछि ना रही छे ता सत्ते बहुत महिला बात पड़िले तेणु एई भली परिस्थिति रे प्रथमे आमे निर्वाचन करूचे समस्त को पार्टिसिपेट करिया पाई एवं समस्त एलिजिबल भोटर को
जोड़िया तेणु एनुमरेशन लक्ष्य हवा उचित एवं जोटा भी रही आम संविधान रे एपरिक निर्वाचन कमिशन जो गाइडलाइन रे मैक्सिमम को समस्त को जमती सामिल करा सामूहिक अंतर्भुक्तिकरण से 98% एनुमरेशन होता चिंता करते से माने 37 कोटी लोकों भितर माने से समय पुणी देश विभाजन होती किसी ना पूर्व अभिज्ञता आमर किसी ना आमर जो ब्रिटिश रेकर्ड थिला 1937 जो इंडिया इंडिपेंडेंट माने भारत शासन आईन बेले जो प्रोविंशियल इलेक्शन होता डिविजन हवा जो से रेकर्ड भी अधा सियाड़ जारी पाकिस्तान बहु अव्यवस्था एवं लोक ए पाखु सेपा जाइछन्ति तेणु हाथ रे प्रथमे से तालिकारु माने हाथ रे माने 4 लक्ष रिम कागज माने टाइप होइछि ए क्लर्क माने प्रथमे हाथ रे लिखिछन्ति जाइकरी सब कोठी गछ बळे कोठी स्कूल ले सब जो पर्याय प्रथम ऑब्जेक्शन फाइल करने ड्राफ्ट नोटिस लोक कंप्लेन तार एडिशन करवा कार भूल थे सेगुड़ा देते फाइनल लिस्ट टाइप हो पुणी माने नोटिफाई होती किंतु यही जो हठात SIR आरंभ करवा निर्वाचन कमिशन का उद्देश्य कौन थिला एठी एडिशन माने मैक्सिमम को जोड़िबा ना मैक्सिमम को काटिबा एटा बिहार रो पॉलिटिकल पार्टी अन्य माने जानि पारले तेणु से माने कोर्ट को गले कारण हमर नवेम्बर कि सेप्टेम्बर सुधा नोटिफिकेशन हो जिवो बिहार असेंबली रो जो हो जिवो तेणु ता पूर्व 6 मास पूर्व कि 3 मास पूर्व ए सब नहेले नोटिफिकेशन जो आचरण विधि पीरियड सब रही ना तेणु एमाने जतले फास्ट जाइचंती सुप्रीम कोर्ट को जो निर्वाचन कमिशनर आमर गोटे इंडिपेंडेंट संस्था सेठी कोर्ट हस्तक्षेप करेनी सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करेनी प्रक्रिया भितर जदि किछि भूल त्रुटि हला इलेक्शन परे सी पुणी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेंगे हाईकोर्ट रे इलेक्शन मामला जरिया ग्राम पंचायत इलेक्शन हेले तार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब रही तेणु सुप्रीम कोर्ट जो 2 दिन हियरिंग कले प्रथम दिन तो आगुरी मन रखु मसे तले छुट्टी पूर्व गोटे गाइडलाइन दिखाई तुम जो 11 रखिच ता आगू कहीं काटिच आधार और वोटर कार्ड राशन कार्ड कार्ड जो एमआरजीएस कार्ड जॉब कार्ड दिखाई अंतत यही 3टा कार्ड को तुम जोगाड़ कर माने एडिशन कर जो तुम जो रखिच चाकरी सर्टिफिकेट पेंशन सर्टिफिकेट पासपोर्ट ये सब शिक्षित लोकंर काम मध्यवित्त लोक काम तापर बिहार भली जगह जो बन्या बात्या एवं गरीब लोक मैक्सिमम माइग्रेशन होचे सब कोठु आनिबे सुप्रीम कोर्ट रे सेतेबेले सरकारी वकील मोटामोटी मानिक आसते किंतु जहाँ करिकरी जो नोटिफिकेशन माने जनइले मीडिया को जो जनइले नोटिफिकेशन 25 तारीख गत 25 तारीख जनइले 65 लाख भोटर बाद पड़छंती सेथरे मृत अछंती स्थानांतरित अछंती आज्ञा हाँ किंतु जोटा प्राइवेटली जो सर्वे करा हैची एक्चुअली 1.5 कोटी रु 2 कोटी भोटर बाद पड़छंती तेणु सुप्रीम कोर्ट आज जो हियरिंग कले बहुत गुरुत्वपूर्ण डायरेक्शन किंतु बर्तमान कारण ये सरकार चाहते निर्वाचन कमिशनर चाहते माने आग ए अगस्ट मासटा जाऊ ड्राफ्ट ऊपर लोक जे वोटर ऑब्जेक्शन दियंतु तापरे आर विचार हो सुप्रीम कोर्ट कहले ड्राफ्ट ऊपर तो नोटिफिकेशन हेला हमर किछ परिवार नहीं आमे ताऊ हस्तक्षेप करि परिउनु ताले जे बात पड़िले बात पड़ जवे तेणु आज जो 2-3टी रूलिंग ही देछली एक जे तमे 1 अगस्त रे तमरा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कर एवं ता भीतर पॉइंट आउट कर
ମାନେ ଯୋଉଟା ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଦେଶ ଛାଡିକିରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରର ବାୟୋଡାଟା ଯେମିତି ଆମର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନା ଗାଁ ବାପା ନାଁ କି ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ରହୁଛି, ଘର ନାଁ ୱାର୍ଡ ବୁଥ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅ। ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଅନ୍ତତଃ 15 ଜଣ ମାନେ ଭୋଟରକୁ ଠିଆ କର ଯୋଉଟା ଏମାନଙ୍କର ମୃତ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ଏଇଠି ଆଜିର ହିୟରିଂ ରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବହୁତ ଅଡୁଆରେ ପଡିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ତ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇବାକୁ କୋର୍ଟ ତ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ରୋକ ଲଗେଇବା ସେ କହିଲେ ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବି ଆଜି ଆଉ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବି ଆଜି ଇନସିଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଥରେ ଯଦି ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଧର 15 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିବେ, ଜଣା ପଡିଲା ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି କାଟିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବି ତ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ରାଣ୍ଡମଲି 15 ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଆସି ଯାଉଛି ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ବି ୟା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ସୁବିଧା ହବ। ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜର ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ କେମିତି କରେକ୍ସନ ହବ, କେମିତି ଆଡ ହବ, କେମିତି ଡିଲିଟ ହବ, କେମିତି ଅବଜେକ୍ସନ ହବ, ତାକୁ ଧରିଲେ 65 ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହିୟରିଂ ହବ। ସମ୍ଭବ କି ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପୁରା ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହେଲେ ରହିବ। ତେଣୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାହା ଆସେସ୍ କରୁଛି ଯେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କୁ ଯିବ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପରେ, କାରଣ ଏଇଟା ରହିଛି ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହୁଏ, କାରଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭୋଟର ବଢୁଛନ୍ତି ନା, ବୟସ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିହାରରେ ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆସିଥାନ୍ତା ସେଗୁଡିକ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ। ନାଇଁ, ଏଠି ଯଦି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କରିଥାନ୍ତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନିର୍ବାଚନ ନେଟୱାର୍କ ସେଇ 50 ମସିହାରୁ ମାନେ ଏଭଳି ହେଇଛି, ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଉଠି ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭୋଟର ନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଆମର ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ମେସିନାରୀର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବୁଥ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭୋଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 4-5ଟା ବୁଥ କରୁଛେ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଥ କରୁଛେ, ଏବଂ ଯେମିତି ଲୋକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଭୋଟ ବେଳେ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଲେ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଇଆଡେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ପରୋକ୍ଷରେ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କୁ ନେଇକରି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ 12 ତାରିଖ ଆଉ 13 ଅଗଷ୍ଟ, 12 ତାରିଖ ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବେ, 13 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଡିଫେଣ୍ଡ ଯାହା କରିବେ। ଏ ଦୁଇଟି ଦିନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, କେବଳ ବିହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଶୁଣାଣି ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବେଞ୍ଚ କହିଲା ଯେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ହିୟରିଂ ସାରିବା, ଚୂଡାନ୍ତ ହିୟରିଂ। କପିଲ ସିବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେତେ ଗୁଡା ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଡି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆସିଲାଣି 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେଣି। ତେଣୁ ମାନେ ମୋର ଦିନେ ଦରକାର, ସେ ବିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଏଡିଆର, ପିୟୁସିଏଲ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଦିନେ ଦରକାର, ଏବଂ ସରକାର ବି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସରକାର ବି ଦିନେ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମିନିମମ୍ 3 ଦିନ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ 3 ଦିନ ତ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ହେଇକିରି 12 ଏବଂ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଣାଣି ହବ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଯେ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ, ମହିଳା ଆଡଭୋକେଟ, ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ ଯିଏକି
ମାନେ କୋର୍ଟର ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିକିରି ଆଗରୁ ବେଞ୍ଚ ନ ପାଇଲେ ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି 13 ତାରିଖ 12, 13 ବା ଜଜମେଣ୍ଟ ଦିନ ହୁଏ ଏ ଚାପ୍ଟର ବିହାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଆଇଆର ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ହବ ବା ପୁରୁଣାକୁ ଯାହା ଅଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯୋଉ କଥାଟି କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଧାରକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ କି ରାସନ କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ କି ଜବ କାର୍ଡକୁ ସେ ତ କଲେନି। ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଧାରରେ ବହୁତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଲିଆତି ଅଛି। କୋର୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଏମିତି କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ନକଲି ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଭୋଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମିଳିଗଲାଣି ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାର୍ଡ ଯୋଉ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଭୋଟର ତାଲିକା ହଉଥିଲା ବାପ ବୟସ 25, ପୁଅ ବୟସ 95, ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ ଥିଲା ଲେଖା ଲେଖି। କିନ୍ତୁ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଏଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ, ସିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ସହର ଜାଗାରେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ସହର ଜାଗା, ପରଦା ପ୍ରଥା, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଯୋଗୁ ସହର ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତ ଏସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ହଉଥିଲା ନାଇଁ ଏ ଭୁଲ ସତ୍ତ୍ୱେ ହଉଥିଲା। ଏବଂ ଜାଣିକିରି ବି ବହୁ ଭୁଲ ଏ ଯୋଉ ଟାଇପ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଟାଇପ କରନ୍ତି ଫାଇନାଲି ତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସରେ ଟାଇପ ହଉଛି, ସେମାନେ ବି ଟୋକାଳିଆ ଯଦି ବସିଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜାଣିକିରି ବିଚିତ୍ର ନାଁ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ଅଧିକାଂଶ ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା ବିନା ମନରେ ବି ସେଠି କରାହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିଆ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାନେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେଣି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଜିତ ଅଞ୍ଜୁମଙ୍କର ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ସେ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡେ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେଣି, ବହୁତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 65 ଲକ୍ଷ ନା ଯୋଉ ବାଦ ପଡିଛି, 65 ଲକ୍ଷ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, କେମିତି ଗଣା ହେଲେ ଯେ 36 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, 7 ଲାଖ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ପର୍ଟିକୁଲାର ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଗଲା, କେମିତି ଏ ନମ୍ବର ଆସିଲା? କାରଣ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସାଇନ କରିଦେଲାଣି, କାହାର ଫଟୋ ନାହିଁ, କାହାର ଦସ୍ତାବିଜ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେମିତି ସବୁ ସେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେମିତି ଗଣା ହେଲେ ଯେ ଏତିକି ଜଣ ମରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ବୁଥ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ବୁଥ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଖୁବ ଭଲ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବଂ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ତ ଆଗରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ଜୋନରେ କିଏ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ମୋଟାମୋଟି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିହାର ପରିସ୍ଥିତି ରିଭ୍ୟୁ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ହାରିବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ କାଟିଦେବେ, ତାଙ୍କର 93 ଲକ୍ଷ ନା କେତେ 93,000 ବୁଥ, 93 ନା 97,000 ବୁଥ, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବୁଥରେ 75 ରୁ 100 ଭୋଟର କଟିବେ। ଗୋଟେ ବୁଥରେ କେତେ ଭୋଟର ଥାନ୍ତି କି? ଯଦି ତା ଦେହରୁ 20%, 25% ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟିର କଟିଗଲା, ଯିଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ ଆସନ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 1%, 2% ବା ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5% ଭୋଟରେ ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାର ଆସିଲା। ନହେଲେ ତ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଲୁ ପାର୍ଟି ମେଜରିଟି ପାଇଥାନ୍ତେ, ଆହୁରି ସିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ ଖୁବ କମ ଭୋଟରେ। ଏପରି ଗୁଜରାଟରେ ଦେଖିବେ ବି, ଯୋଉଥର କଂଗ୍ରେସ 82 ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା, 82 ନା 92 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ଖୁବ 100, 200, 300, 500 ଭୋଟରେ। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ମାନେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଘର ନମ୍ବର ଧରନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 15, ତାର ଘର ନମ୍ବର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟା ଅଛି ଟାଉନର, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ, ଗୋଟିଏ ମହଲା ଘରେ 1000 ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ।
ମାନେ ନକଲି ଭୋଟର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ହୋଇପାରେନି କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମାନେ ଫେକ୍ ଭୋଟର୍ସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ରିଏଲ ଭୋଟର କୁ କାଟିବେ, ଫେକ୍ ଭୋଟର ଜାଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଘୋଡା ଗାଡି ସବୁ ଅଛି, ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଭୋଟର୍ସ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବୁଥ ମାନେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କି 50,000 20,000 10,000 5,000 ତାଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଯିବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ କଳଟା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ସେମାନେ ଫେକ୍ ଭୋଟର ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଅସଲି ଭୋଟର କଟିବ। ଏମିତି କାଁ ଭାଁ ଆଗରୁ ବୁଥ ଦଖଲ ଇଏ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଣ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଥରେ ଗାଁରେ ଯଦି ଉଭୟ ଦଳ ଦିଟା ଦଳ ଧରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହଉଛି, 19 ବୁଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କଣ ବୁଥ ଦଖଲ କରିବା ସମ୍ଭବ? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ବରଂ ଭୋଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବିହାର ଜିତିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ କରିବେ। ଏଇଠି ଯଦି ଏଠି ବି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି, ଏଠି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଆଜି କୋର୍ଟ କହିଲା ବେଳେ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭରସା ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଇନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିକିରି ସେ କାମ କରୁଥିବେ ବୋଲିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ବା ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଏବଂ ଆପଣ କୋଉ ପରିଧି ଭିତରେ ରହିକିରି ଏ କାମଟି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ମନେକର SIR ରୋକ ଲାଗିବନି ଆଉ ତାର ଚାଲିବ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ହୁଏତ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଉପରେ ଆଉ ବି ଯଦି ମାନେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ, କିଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଭୋଟର କାର୍ଡ କି ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଉଟା ବି ହଉ ଗୋଟେ ସାମିଲ କରିକି, ଏବେ ତ କହିଲେଣି ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ର ନମ୍ବର ରହୁଛି, ଏ କଥା ବି କହିଲେଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଆଉ SIR କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଏ ଭିତରେ ସେନ୍ସସ୍ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି ଜାତି ଗଣନା ସହିତ। SIR ତ ଦିନେକରେ ସରିବା ଘଟଣା ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦେଶର ହବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ମେକାନିଜମ କାମ କରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେନ୍ସସ୍ ପାଇଁ ସେ ମେକାନିଜମ କାମ କରିବ। ଆଉ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରିବେ ସେଇ ଲୋକ ତ ପ୍ରାୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଗୋଟେ ପୁଣି ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ ଆସିପାରେ, ନା ଏ କାମ ଠିକ ସେ ହେଇପାରିବ ନା ସେ କାମ ଠିକ ସେ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଜାତି ଗଣନା ସହିତ ସେନ୍ସସ୍ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଟା ଆହୁରି ବଡ କଥା ରହିଛି, କାରଣ ତା ପଛକୁ ଡିଲିମିଟେସନ ଆଉ ପୁଣି ରିଜର୍ଭେସନ ସେ ସବୁ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡା ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ସରଳୀକରଣ କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଟିଳକରଣ ଆଡକୁ ଯାଉଛି କି? ବିଜେପି ବିଶେଷ କରି ମୋଦି ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଫେଲ କଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫେଲ ହେଲେ ପୁଣି କଣ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଧରି ନେବା ଯେ SIR ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବାଦ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 100% ବିହାରରେ ବଡ ଧରଣର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି 72-73 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଜେପି ମୁଭମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି। ମାନେ ଜେପି ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ 75 ହେଲା ଏବଂ ଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରକୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରୁ 73-74 ବିହାରରେ ଆସିଲେ। ମାନେ ଗୁଜରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି, ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇକିରି ଏଭଳି ହେଲା, ସବୁ ପାର୍ଟି ମିଶିଲେ ଯେ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ ହେଲା, ଟ୍ରେନ ଲୁଟ ହେଲା, MLA ମାନେ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ, ବୋଧେ 2-3 ଫେଜରେ 50 ଥରେ 11 ଥରେ 7 ଗୁଳି କରିକିରି ମଲେ। ତେଣୁ ବିହାର ସହଜରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏ ଦିଗରୁ କିଏ କାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହିତ ଭୋଟର ହବା ସହିତ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସୋଶାଲ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଜଡିତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହଉଥିବ ଯେ ତମକୁ ଦେଶରୁ ବିଦାୟ କରିଦେବେ। କିଏ କାହା ମାଟିରୁ ଯିବ କହିଲେ? ନିଜ ଜମିରୁ ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା ଛାଡିବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣ କଥା ବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟର ନୁହେଁ ମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସୁବିଧା ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାଦ ପଡିବା ଭଳିଆ କଥା ହେଇଯିବ ଯଦି ମୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟର ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ବାଦ ପଡୁନି, ଦେଶରୁ ବାଦ ପଡୁଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସିଏ ସେଠି ତ ସାମିଲ ହେବେ ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ,
ଡୁଆଲ ଭୋଟିଂ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କେହି ଦିମତ ହବାର ନାହିଁ। ସେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ କମ୍। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି 7 ଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଡୁଆଲ ଭୋଟିଂ ଟା କୋଉଟା ହୁଏ? ସହରରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆସେମ୍ବଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଥାନ୍ତି, କିଏ ଆସନ୍ତିନି, କାରଣ ସେଠିକାର ଏବେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡର ଜଣେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡର 100-200 ଭୋଟର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି 5-3ରେ ଜଣେ ଜିତିବ ଜଣେ ହାରିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ହେଲେ ବି ମାନେ ବିହାର ମାନେ ଓଡିଶାର ଲୋକ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ଆମର ଏଇଠି ବି ଦେଖିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସବୁ ବସ ରେ ଆସୁଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟରୁ। ସେପାଖରେ ବିଜେପି ବାଲା ବି ଆଣୁଥିଲେ, ସେପାଖରେ ବିଜେଡି ବାଲା ବି ଆଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ 2ଟା ଭୋଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତମର କାହିଁକି ଏତେ ଲମ୍ବା ଫେଜ୍ କାହିଁ କରୁଛ? ଡୁଆଲ ଭୋଟିଂ ଏଇ ଯୋଉ କାଳି ଦିଆ ହଉଛି, କାଳି କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭିଯିବ ନା? ଯୋଉ ହାତରେ ଯୋଉ ଅଲିଭା କାଳି ପାଉଛେ ତମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଏକା ବେଳେ ଭୋଟ କରୁନା? ଏମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାସକ ଭିତରେ ତମେ ଦେଶ ସାରା ଭୋଟ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲ ଭୋଟର ଚାନ୍ସ ନଥିବ। ସେଇଟାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଖୁବ କମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମାନେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଏଇ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ ହେଇଛି। ସେଇ କଥା ହିଁ ଗତ ଥର ବି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେଇ କଥା କହିଥିଲୁ, ଯଦି ଏଇ ଭୋଟର ଅବୈଧ ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସରକାର କେମିତି ବୈଧ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ କିଛି ଆନୋମଲି ରହିବ। ପରେ ଯିଏ ଭୋଟର ନୁହଁ, ବାହାରୁ ଆସିକିରି କିଏ ଚାକିରି କରିଛି ଏ କରିଛି, ସେ ବି ଏତେ ଭୋଟର ହେଇକି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତ କେବେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଏନି, ଖୁବ ରେୟାର ଭୋଟ ଦେଇଛି। ସେ କାହାକୁ ଦେବି, ମୋ ପାଖରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମତେ କିଏ କହିବ ତମେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କାଟିଦେବ, ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କରିବିନି। ମୋର ନାଗରିକ ଅଧିକାରକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି? ଆମେରିକାରେ ତ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ମାନେ କଣ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଦେଶ, ସେଠି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି? କମ୍ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଥମ ଭୋଟରେ 50% ଭୋଟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଆକାରରେ ଲୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମାନେ ଭୋଟ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେ ତାର ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧିବ, ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର କିଏ କରିକି ପିନ୍ଧିବ, ଟିକେ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ମାରିକିରି ସେ ଯିବ, ଦରକାର ପଡିଲେ ବଜାର ଥିଲେ କଣ ଟିକେ ଖାଇବ। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବୁଢୀ ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଅତି ବୁଢା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେକିକିରି ନିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହୋତ୍ସବ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଏ, ସେମିତି ଅପିଲ ବି କରାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ବିହାରର 65 ଲକ୍ଷ କଣ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କୁହାଯାଉଛି 1.5 କୋଟି ପାଖାପାଖିରେ ଲୋକ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ ନ କରିବେ, ସେ କୋଉଠିକାର ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି, ଦେଶର ଅଧିବାସୀ କି ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ସାର୍। ଏବଂ 12 ଆଉ 13 ତାରିଖ 2ଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ। ଏଇ 2 ତାରିଖରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରୁଛି, କୋର୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ SIR ର ଭବିଷ୍ୟତ ବିହାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ତ ଅବଶ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ଖୁସି ଖବର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନିମିଷା ପ୍ରିୟାଙ୍କର ମୁକ୍ତ ହଉଛି, ଯଦିଓ ସରକାର, କାରଣ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାରୀ ଭାବରେ କିଛି ଖବର ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରୁ ରିହାତି ପାଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରା କନଫର୍ମେସନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ SIR ସମ୍ପର୍କରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ଶୁଣାଣି ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯୋଉ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଆବେଦନକାରୀ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟୁନ 15 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା
को देखिबा पई एओआर नियुक्त होइचंती नेहा राठौर एवं से रजिस्ट्रार को ऑफिस रु समस्त तथ्य संग्रह करी 8 तारिख सुधा सुप्रीम कोर्ट को सामना रे तांकर रिपोर्ट प्रस्तुत करिवे एवं अगस्त 12 एवं 13 तारिख रे पूरा चूड़ांत शुणाणी हेबो तापरे जणा पड़िबो एसआईआर भविष्यत कोन हेबा को जाउची स्वतंत्र आलोचना को एठी रखुची। नमस्कार।